Hello everyone, welcome back to the session Financial Market. To be continued with Module 2 and Chapter number 5, that is Indian Capital Market. In previous lecture, we have discussed about meaning, features, advantages of primary market. We have also seen instrument of capital market and functions of primary market. In today's lecture, we will discuss about difficulties in primary market and methods of raising fund in primary market. So, let's see what are the difficulties in primary market. As we can see in the slide, there are four main difficulties in primary market, that are oversubscription, money lock, time consuming, and withdrawal of initial public offers. Let's discuss in detail about all the 4 points. First, oversubscription. When shares are oversubscribed, the problem of allotment of shares arises for the issuer company. The shares are allotted proportionate if there is oversubscription, which means small investors may not get any allotment. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेला शेअर्स इश्यू केले जातात त्यावेळेला समजा 1,00,000 शेअर्स इश्यू केलेत आणि 2,00,000 शेअर्स साठी ऍप्लिकेशन आली, तर आपण काय म्हणतो, इट इज ओव्हर सबस्क्रिप्शन. मग अशा वेळेला एक समस्या निर्माण होते की एवढे जे मागणी आहे त्या सगळ्यांना शेअर्स कसे द्यायचे. मग जेवढे शेअर्स इश्यू करायचे तेवढेच केले जातात, पण प्रपोर्शनेटली दिले जातात. म्हणजे जसं की आता 1,00,000 शेअर्स आले, सॉरी 1,00,000 शेअर्स इश्यू करायचे आणि 2,00,000साठी मागणी आली, तर दोघांना 2 शेअर्सच्या ऐवजी 1 शेअर्स असं प्रपोर्शन केलं जातं. म्हणजे असा एक प्रपोर्शन काही तो ठरवला जातो. पण याचा तोटा काय आहे, तर ज्यांनी खूप कमी शेअर्स मागितलेले आहेत त्यांना काही शेअर्स मिळत नाहीत. म्हणजे 2 शेअर्सच्या जागेवर 1 शेअर मिळेल सपोज, पण ज्यांनी एकच मागितलं त्यांना अर्धा शेअर्स देतात का? नाही. शेअर्स हा पूर्ण किमतीचा दिला जातो, मग त्यांना शेअर्स मिळणार नाहीत. नेक्स्ट डिफिकल्टी, मनी लॉक इन फॉर लॉंग टाइम. यातली इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे शेअर्स मधली इन्व्हेस्टमेंट, तर इथे पैसा लॉंग टाइम साठी लॉक होतो. One of the difficulty of this market is that money is locked for longer time as it is long-term investment. Equity investment जी असते तर ती generally long-term investment असते. Third, time consuming activity. Shares allotment for the investors take few days in primary market compared to secondary market. म्हणजे प्रायमरी मार्केटमध्ये शेअर्स जे अलॉटमेंट केलं जातं त्यामध्ये अलॉटमेंटसाठी काही दिवस लागतात. सेकंडरी मार्केटच्या तुलनेत प्रायमरी मार्केटमध्ये जास्त कालावधी लागतो. वेअर इट टेक्स 3 days टू अलॉट द शेअर्स. म्हणजे प्रायमरी मार्केटमध्ये शेअर्स अलॉटमेंटसाठी 3 दिवस जातात आणि अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी टाइम कन्झ्युमिंग आहे. अँड लास्ट वन, विड्रॉवल ऑफ IPOs. Another problem is that in this market these days is that initial public offer are being increasingly withdrawn. It may be because of disagreement of price between buyer and the seller, but it may also be considered as an indication of failure of the company. म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफर म्हणजे सुरुवातीला शेअर्स विकले जातात ते, पण बऱ्याचदा आजकाल असं होतंय की ही इनिशियल पब्लिक ऑफर मोठ्या प्रमाणावर विथड्रॉ केली जाते. आता हे का विथड्रॉ केली जाते? इट मे बी बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट प्राइस बिटवीन buyer and a seller, but it may also considered as an indication of failure of the company. कंपनीचं अपयश म्हणून याकडे बघितलं जातं. Now we will discuss about different methods of raising fund in primary market. The first one, public issue.
In public issue, instead of being privately funded by company's promoter, company goes through IPO's route to get the fund raised from public, which gives them enough fund to grow or run their business. After the company issues the stock to the public and stock is being traded on the exchange. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रायव्हेट इश्यू करण्यापेक्षा म्हणजे प्रमोटर्स जे आहेत त्या प्रमोटर्सच्या माध्यमातून प्रायव्हेटली फंड रेज करण्यापेक्षा कंपनी काय करते, पब्लिक इश्यू करायचं ठरवते आणि कंपनी पब्लिकला स्टॉक इश्यू करते आणि नंतर हा जो स्टॉक आहे तो एक्सचेंज मध्ये त्याचं ट्रेडिंग केलं जातं. ह्याचा पब्लिक इश्यूचा फायदा काय होतो, तर मोठ्या प्रमाणावर फंड रेज करता येतो. द नेक्स्ट वन, प्रायव्हेट प्लेसमेंट. Private placement of shares means the company sells its shares to small group of investors. छोट्या छोट्या group of investors ना company shares issue करते. It can sell to the banks, insurance companies, financial institutions, etc. It is an economical and quick method of selling securities. Security विकण्याचं हे इकॉनॉमिकल आणि क्विक मेथड आहे. कंपनी डज नॉट सेल इट्स शेअर्स टू द पब्लिक. प्रायव्हेट प्लेसमेंट ज्या वेळेला कंपनी करते त्यावेळेला कंपनी स्वतःचे शेअर्स पब्लिकला विकत नाही. थर्ड मेथड ऑफ रेझिंग फंड इज बोनस शेअर्स. Bonus shares are additional shares given to the current shareholders without any additional cost based upon number of shares that a shareholder owns. It shareholders own. These are companies' accumulated earning which are not given out in form of dividend but are converted into free shares. विद्यार्थी मित्रांनो, मी कालच्याच लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जास्त प्रॉफिट झालं तर सगळं प्रॉफिट डिव्हिडंड म्हणून डिस्ट्रीब्यूट केलं जात नाही, काही पार्ट ठेवला जातो आणि हे साठवलेलं जे प्रॉफिट असतं त्या प्रॉफिटचं कन्व्हर्जन शेअर्स मध्ये केलं जातं, त्याला बोनस शेअर्स असं म्हणतात. आता बोनस शेअर्स हे ऑलरेडी जे करंट शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना दिले जातात इन प्रपोर्शन. काही म्हणजे एक प्रमाण असतं की बाबा 10 शेअर्स साठी 2 शेअर्स बोनस किंवा काय असं. आणि दुसरं काय म्हटलंय की ऍडिशनल कॉस्ट त्या शेअर होल्डर्स कडनं त्या शेअर्सचे पैसे काही घेतले जात नाही, त्यांना डिव्हिडंडच्या ऐवजी हा बोनस शेअर्स म्हणजे जो डिव्हिडंड साठी सगळा पैसा इश्यू केला जाणार होता त्याच्याऐवजी हा बोनस शेअर्स दिले जातात. The basic principle behind bonus shares is that total number of shares increase with constant ratio of number of shares held to the number of shares outstanding. आता basic principle behind bonus shares is that total number of shares increases. कारण ऑलरेडी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना आणखी शेअर्स दिले जातात विथ कॉन्स्टंट रेशिओ. एक रेशिओ असतो, त्या रेशिओ नुसार नंबर ऑफ शेअर्स हेल्ड in number of shares outstanding. For instance, if investors hold 200 shares of a company and a company decides 4:1 bonus, that is for every one he gets 4 shares free. बघा, कंपनीने काय ठरवलं, डिक्लेअर्स 4:1, एका शेअरला 4 शेअर्स फ्री मिळतील असं डिक्लेअर केलं. तर एका इन्व्हेस्टर्स कडे 200 शेअर्स आहेत, मग त्याला एका शेअरला 4 म्हणजे 200 ला 800 शेअर्स. द टोटल 800 शेअर्स फॉर द फ्री अँड हिज टोटल होल्डिंग विल बी. आता त्याला 800 शेअर्स बोनस शेअर्स मिळणार, त्याचं टोटल होल्डिंग किती होईल, 200 प्लस 800 1000 शेअर्स. Company issues bonus shares to encourage the retail participation and increase their equity base. When the price per shares of the company is high, it becomes difficult for new investors to buy shares of that particular company. Increase in number of shares reduces the price per share, but the overall capital remains same even if bonus shares are declared.
एकतर ज्या वेळेला कंपनीचे शेअर्सच्या किमती खूप हाय झालेले असतात, त्यावेळेला सामान्य लोक त्यांचे शेअर्स खरेदी करू शकत नाहीत. आता बोनस शेअर्स इश्यू केले जातात, त्यामुळे काय होतं, नंबर ऑफ शेअर्स वाढतात, पण त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती काही कमी होत नाही. प्राइस कमी, इन्क्रीज इन नंबर ऑफ शेअर्स म्हणजे कॅपिटलची व्हॅल्यू कमी नाही होत, पण शेअर प्राइस, मार्केट प्राइस जे ती कमी होते. ओव्हरऑल कॅपिटल रिमेन्स सेम इवन इफ बोनस शेअर्स आर डिक्लेअर्ड. ओव्हरऑल कॅपिटल मात्र सेम राहतं. फोर्थ टाइप, ऑफर फॉर सेल. Offer for sale is almost similar to private placement, where securities are sold to issue household stockholders. Household Offer for sale is almost similar to private placement. Private placement सारखंच आहे, ज्या ठिकाणी securities are sold to issue houses. प्रायव्हेट प्लेसमेंट मध्ये बघितलात ना, की काही इन्स्टिट्यूशनला जसं की बँकांना, इन्शुरन्स कंपन्यांना सिक्युरिटीज विकल्या जातात. सेम वे हिअर सिक्युरिटीज आर इश्यू टू द सोल्ड टू द इश्यू हाऊसेस किंवा स्टॉक ब्रोकर्सला दिल्या जातात. सम नेगोशिएशन टेक प्लेस बिटवीन कंपनी अँड स्टॉक ब्रोकर ऑन द प्राइस अँड अदर टर्म्स अँड कंडिशन्स. The intermediaries after negotiation come to common agreement and buy the shares from the company. म्हणजे हे जे स्टॉक ब्रोकर्स किंवा इश्यू हाऊस असतात, त्यांच्यामध्ये नेगोसिएशन होतं, काही करार होतो एक कॉमन, आणि त्या कॉमन करारानुसार हे इश्यू हाऊस शेअर्स खरेदी करतात कंपनीकडनं. These securities are then sold to the common investors at higher prices in order to earn profit. आणि हे जे इश्यू हाऊसेस आहेत किंवा शेअर ब्रोकर्स आहेत, ते या सिक्युरिटीज कॉमन इन्व्हेस्टर्सना at higher price इश्यू करतात in order to earn some profit मिळवण्यासाठी. This method is adopted to save time, cost and procedures involved in शेअर इश्यूज. शेअर इश्यू मधले जो लागणारा वेळ आहे, किंमत आहे, ती वाचवण्यासाठी आणि प्रोसिजर कमी करण्यासाठी ऑफर फॉर सेलचा उपयोग केला जातो. द मिडलमॅन गेट मॅक्झिमम बेनिफिट आउट ऑफ धिस मेथड. The fifth one is right issue. Right issue means new shares are offered to the existing shareholders in pro rata basis in the proportion of number of shares that they possess. When company wants to raise additional capital, securities are first offered to the existing shareholders. If existing shareholders don't want to buy shares, then company can sell shares to the outside public. राईट इश्यू याचा अर्थ असा की जर कंपनीला आणखी फंड रेज करायचे, नवीन शेअर्स इश्यू करायचे, तर कंपनी पहिल्यांदा एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्सला ते इश्यू करते. प्रो राटा बेसिस याचा अर्थ काय, एक प्रपोर्शन मध्ये, जसं की मगाशी 4:1 होतं, असं काहीतरी प्रपोर्शन असतं आणि त्या प्रपोर्शन मध्ये इश्यू करते. समजा ते शेअर होल्डर्सनी विकत घेतले नाहीत, तर मात्र ते जनरल पब्लिकला विकले जातात. The guidelines for issue of right shares have been clearly given by SEBI. Certain rules regarding right issue of shares are. राईट इश्यूच्या संदर्भात सेबीच्या काही गाईडलाईन्स आहेत, जसं की ओनली लिस्टेड कंपनी कॅन मेक राईट इश्यू. सेकंड, राईट इश्यू कॅन बी मेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल्ली पेड ऑफ शेअर्स. पार्टली पेड शेअर्सचं राईट इश्यू होत नाही. थर्ड, कंपनी विल हॅव टू मेक अनाउन्समेंट before such issue and this cannot be withdrawn. म्हणजे कंपनीला अनाउन्समेंट करावी लागते अशा इश्यूच्या अगोदर आणि this cannot be withdrawn. एकदा अनाउन्समेंट केलं, विड्रॉवल करू शकत नाही. The right issue should be open for minimum period of 30 days and maximum 60 days. म्हणजे किमान 30 दिवसासाठी आणि जास्तीत जास्त 60 दिवसासाठी ओपन असतं. Company will have to make announcement before such issue and
company will have to make an agreement with depository to issue the shares in demat form. कंपनीला डिपॉझिटरी बरोबर ॲग्रीमेंट करावं लागतं शेअर्स डीमॅट फॉर्म मध्ये इश्यू करण्यासाठी. नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट is to be filed by lead merchant banker with SEBI after 21 days from date of issue of offer document. म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफर डॉक्युमेंटच्या नंतर सर्टिफिकेट विषयी कोणतीही is to be filed by lead merchant banker with SEBI. कोणतीही तक्रार येता नये सेबीकडे. आणि मिनिमम सबस्क्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इश्यू शुड बी रिसिव्ड. जे काही राईट इश्यू आहेत त्याचं मिनिमम राईट इश्यू किंवा न्यू इश्यू असेल त्याचं मिनिमम 90% सबस्क्रिप्शन आलं पाहिजे. द लास्ट मेथड ऑफ रेझिंग फंड इज प्रेफरन्शियल इश्यू. Preferential allotment is the process by which allotment of securities and shares is done on preferential basis. नावावरूनच लक्षात येतं बघा, प्रेफरन्शियल बेसिसवर अलॉटमेंट केलं जातं. टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्व्हेस्टर्स. काही ठराविक ग्रुप ऑफ इन्व्हेस्टर्सना हे इश्यू केलं जातं. फॉर रेझिंग फंड इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल or feasible for company to issue securities to the public at large as it is time consuming as well as expensive option. काय म्हटलंय? For raising fund it is always preferable and feasible for company to issue securities to the public. लोकांना security issue करणं हे preferable आहे आणि at large मोठ्या प्रमाणावर, कारण इट इज टाइम कन्झ्युमिंग ॲज वेल एज एक्सपेन्सिव्ह ऑप्शन आहे प्रेफरन्शियल इश्यू. इन सच सिच्युएशन securities can offer to a completely smaller group of individuals such as directors, existing shareholders. This entire process is known as preferential allotment. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं का की पब्लिक इश्यू करणं हे टाइम कन्झ्युमिंग आहे, एक्सपेन्सिव्ह आहे, वेळ जातो, पैसा खर्च होतो, प्रोसिजर खूप करावी लागते. मग अशा सिच्युएशन मध्ये कंपनी स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्सला शेअर्स इश्यू करते, त्याला प्रेफरन्शियल इश्यू असं म्हणतात. कोणाला? तर एक्झिस्टिंग डायरेक्टर्स किंवा एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स यांना हे शेअर्स इश्यू केले जातात आणि ह्या मेथडला प्रेफरन्शियल इश्यू असं म्हणतात. So students, in today's lecture we have discussed about डिफिकल्टीज इन प्रायमरी मार्केट. म्हणजे प्रायमरी मार्केट मधल्या डिफिकल्टीज काय आहेत? जसे की ओव्हर सबस्क्रिप्शन असेल, मनी लॉक, कारण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आहे, टाइम कन्झ्युमिंग आहे, विड्रॉवल ऑफ IPOज आहेत आणि तसंच मेथड्स ऑफ रेझिंग फंड मध्ये पब्लिक इश्यू म्हणजे लोकांना इश्यू केले जातात, शेअर्स डायरेक्ट इश्यू केले जातात, कारण प्रायव्हेटली देण्यापेक्षा पब्लिक इश्यू करणं कंपनीला फायदेशीर का ठरतं? तर मोठ्या प्रमाणावर फंड रेज करता येतो. प्रायव्हेट प्लेसमेंट बघितलं, काही बँकांना किंवा LIC वगैरे अशा इन्स्टिट्यूशन्सना इश्यू केले जातात. बोनस शेअर्स एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्सना दिले जातात. कोणतीही कॉस्ट घेतली जात नाही, फक्त अक्युम्युलेटेड प्रॉफिट जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन शेअर्स मध्ये होतं. ऑफर फॉर सेल हा सुद्धा सेम आहे प्रायव्हेट प्लेसमेंट सारखं, पण हे कोणाला दिले जातात? इश्यू हाऊसेस किंवा स्टॉक ब्रोकर्स जे आहेत त्यांना हे शेअर्स कंपनी इश्यू करते आणि ते लोक स्टॉक ब्रोकर जे आहेत किंवा इश्यू हाऊसेस जे आहेत ते सामान्य लोकांना अधिक प्रॉफिट घेऊन त्या शेअर्स म्हणजे विकतात. जास्त पैसे घेऊन सामान्य लोकांना ते पुन्हा त्या सिक्युरिटीज विकायचं काम हे करतात. तिसरा राईट इश्यू बघितला. राईट इश्यू म्हणजे न्यू इश्यूच आहे, पण एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्सना पहिला अधिकार दिला जातो शेअर्स खरेदीसाठी आणि समजा त्यांनी ते शेअर्स नाही घेतले तर जनरल पब्लिकला हे शेअर्स विकले जातात. आणि लास्ट प्रेफरन्शियल
इश्यू, तर प्रेफरन्शियल इश्यू का केला जातो? तर पब्लिक इश्यू जे आहे टाइम कन्झ्युमिंग, प्रोसिजर मोठी आहे, त्याच्यानंतर कॉस्टली आहे, हे सगळं टाळण्यासाठी म्हणून कंपनीच्याच डायरेक्टर्सना किंवा एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्सना उपलब्ध असलेले शेअर्स विकण्याचं काम करते. उपलब्ध असलेले म्हणजे ज्या माध्यमातून फंड रेज करायचा आहे ते शेअर्स विकते, त्याला प्रेफरन्शियल इश्यू असं म्हणतात. सो in next lecture, we will discuss about initial public offer and steps in initial public offer. So, till then, thank you. Happy learning. Have a good day to you.